අපි හැමෝම දන්නවා ගිය සතිය අපි පාස්කු නැවත නැගිටීමේ දිනයත් ඒ වගේම අපේ අපොස්තලික සභාවේ අවුරුදු 100 දිනයත් අපි සැමරුවා. Et donc, ça a été un jour très particulier. Il y a quelque chose qui m'a marqué. ඒක ඉතා විශේෂ දිනයක්ව මට ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් දිනයක්ව තිබුණා. C'est qu'on a reconnu la première femme pasteur. අපි පළවෙනි වතාවට අපොස්තලික සභාවේ පළවෙනි කාන්තා දේවගතිවරිය අපි නම් කරනු ලැබුවා. Donc Anne-Marie de Logère. Anne-Marie සහෝදරිය. Et donc, c'est une joie pour moi, déjà en tant que femme. මම ඒ කාන්තාවක ඉදිරියට සන්තෝෂයටපත් වෙනවා. Et je suis honorée de me dire que les femmes sont reconnues. ඒ වගේම මට ඉතා ගෞරවයක් අපොස්තලික සභාවේ කාන්තාවන් ඒ ස්ථාන දීම පිළිබඳව. N'oublions pas que tout ce que nous faisons, que ce qu'on soit homme ou femme, c'est pour rendre la gloire de Dieu. අපි අමතක කළ යුතු නෑ අපි කරන හැම දෙයක්ම කාන්තා හෝ පිරිමි වේවා ඒ සියලු දේ දෙවියන් වහන්සේගේ ගෞරවය සඳහායි. Et non pas pour notre propre gloire. ඒක අපගේ ගෞරවය සඳහා නොවේ. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vais faire une toute petite révision de 30 secondes. මම ඔබට මතකද දන්නේ මම තප්පර 30ක පොඩි විභාගයක් තිබන්න යනවා. Comment dit-on grâce en grec? කොහොමද ග්‍රීක භාෂාවෙන් කරුණාවට කියන වචනය? ඔබට මතකද ඒක? කාටද මතක? Charis, non. Charis. Charis, exactement. Et en fait, la signification de ce mot, ça veut dire que ça désigne une faveur qui est imméritée de Dieu. C'est un don qui est gratuit. ඒ ග්‍රීක වචනේ නියම තේරුම නම දෙවියන් වහන්සේ විසින් දෙනු ලබන ලැබිය නොයුතු අනුග්‍රහය කියන දේ. Donc en fait, cette grâce qui est donnée est finalement comme un cadeau que nous ne méritons pas. ඒක හරියට අපිට ලැබිය නොයුතු තෑග්ගක් උන්වහන්සේ විසින් දෙනු ලබනවා වගේ දෙයක්. Et lors de ce partage, en fait, j'ai vraiment à cœur qu'on puisse redécouvrir finalement la grandeur de la grâce de Dieu. අද දවසේ මම කැමති ඔබ ඒක නැවත වතාවක් හඳුනා ගන්නට උන්වහන්සේ කරුණාවේ දින බැරාරුම්කම. En fait, la grâce, c'est pas juste un concept chrétien où on dit on a reçu le salut par la grâce de Dieu. Évidemment, c'est ça, mais ce n'est pas que ça. ඒක ක්‍රිස්තියානි අපිට දීලා තිබෙන මූල ධර්මයක් පමණක් නොවේ. ඒක දෙවියන් වහන්සේ තුලින් ලැබෙනා වූ ගැඹුරු දෙයක්. C'est un don qui est vivant. ඒක ජීවමාන දීමනාවක්. C'est un cadeau qui est précieux. ඒක ඉතා වටින ත්‍යාගයක්. Qui a été donné sans condition. කිසිම සීමාවක් නැතුව දෙනු ලැබුවා වූ. Et moi, ce que j'aime dire, c'est que c'est la déclaration d'amour de Dieu. ඒක මම කියන්න කැමති දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ පිළිබිඹුවීම කියලා ඉවරලා. Et on dit souvent en fait qu'on récolte ce que l'on sème. අපි නිතරම කියන දෙයක් තමයි අපි වපුරන දේ අපි නෙලාගනු ලබනවා කියන දේ. Mais ici, Dieu a donné sa grâce pas parce que tu as semé. නමුත් මේ ස්ථානයේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කරුණාව දක්වන්නේ ඔබේ ලැබිය යුතු නිසා නොවේ. Et pour cela, je pense qu'on doit apprendre vraiment à avoir une vraie gratitude envers le Seigneur. ඒ සඳහා අපි ඇත්ත වශයෙන්ම උන්වහන්සේට සම්පූර්ණ ස්තුතිවන්ත වීමක් අපි දිය යුතු තිබෙනවා. Et donc l'objectif de cet après-midi, අද සන්ධ්‍යාවේ අපිට තිබෙනා වූ දැක්ම නම් c'est de comprendre que nous sommes sauvés par la grâce. අපි දැනගත යුතු තිබෙනවා අපි ගැලවීම ලැබී උන්වහන්සේගේ කරුණාවෙන් කියන දේ. C'est de comprendre que nous vivons par la grâce. අපි ජීවත් වෙන්නේ උන්වහන්සේගේ කරුණාව නිසායි කියන දේ. Et de comprendre que nous avançons par la grâce. ඒ වගේම අපි ඉදිරියට යන්නේ උන්වහන්සේගේ කරුණාව නිසායි කියන දේ. Et donc mon premier point, Sikina, tu peux mettre le premier, merci. C'est la grâce de Dieu, un cadeau offert par amour. අපි පළවෙනි කාරණාව බලන්න යනවා දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව අපගේ ජීවිත වෙනස් කරන ජීවමාන දානයක් කියන කාරණාව. Alors mon titre c'est la grâce de Dieu, un don vivant qui transforme nos vies et la prochaine slide c'est le premier point. Alors පළවෙනි කාරණාව La grâce de Dieu, un cadeau offert par amour. උන්වහන්සේගේ කරුණාව දෙවියන් වහන්සේගෙන් දෙනු ලැබුවා වූ ආදරේ ප්‍රේමණීය ත්‍යාගයක්. Dans Jean 1:17, il est écrit car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. අපි දකිනවා බයිබල් පදයේ ඒක සඳහන් කරනවා මෝසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාවෙන් අපිට 1:17, Jean 1:17. ජෝන් 17 අපි යෝහන්නිකේ 17. Alors මක්ෂද ව්‍යවස්ථාව මෝසෙස් කරුණා කෙරෙන ලද්දේ අනුග්‍රහය සත්‍යද පැමිණුනේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරුණා කරගෙනය. Ce qu'on comprend en fait ici, ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'à partir de la chute d'Adam et Ève, le péché a séparé
l'homme de Dieu. මේ ස්ථානයේ මම ඔබට කියන්න කැමතියි ආදාම මේ වගේ පාපයට වැටීම කරුණු කොටගෙන උන්වහන්සේගේ කරුණාවෙන් අපිව වෙන් කරනු ලැබුවා. Donc ça, c'est pas nouveau ce que je suis en train de vous dire. ඒක අපි නෙමෙයි අපි ගැන නෙමෙයි අපි කතා සඳහන් කරන්නේ. Mais en fait, Dieu, c'est que malgré le péché, il a quand même cherché à restaurer sa relation avec l'homme. අපි දකිනවා උන්වහන්සේ පාපයට වැටුණු මිනිසයා තුලිනුත් උන්වහන්සේගේ කරුණාව අප කෙරේ දෙන්න උන්වහන්සේ මාර්ගයක් සොයමින් සිටියා. Dans l'Ancien Testament, on voit que la grâce n'était pas illimitée. අපි පරණ යුසුම දකිනවා ඒ කරුණාව ඒ සීමාවක් නොමැතිව ලැබිච්ච දෙයක් නොවේ කියන දේ. Dieu faisait grâce à qui il avait envie de faire grâce. උන්වහන්සේ කරුණාව දැක්වේ උන්වහන්සේ කරුණාව දෙන්න කැමති වෙච්ච කෙනාට පමණයි. Par exemple, Noé, on voit dans Genèse 6:8, il est dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. අපි දකිනවා උපති පොතේ සඳහන් කරනවා නෝවේ දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව ලැබුවයි කියන දේ. Car Dieu en avait décidé pour cet homme. දෙවියන් වහන්සේ කැමති වුණා මේ මිනිසයාට කරුණාව දක්වන්න. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? මේ පස්සේ මොකද්ද සිදු වුනේ? Jésus-Christ, il a changé toutes les règles du jeu. යේසුස් වහන්සේ මේක ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරනු ලැබුවා. Il a rendu cette grâce accessible à tous. උන්වහන්සේ මේ කරුණාව හැම කෙනෙකුටම ළඟා විය හැකි දෙයක් බවට පත් කෙරුවා. Donc Jésus, il est pas uniquement venu pour te sauver, දෙවියන් යේසුස් වහන්සේ පැමිණිය ඔබ ගලවන්න පමණක් නොවේ. mais il est surtout venu pour ne pas te condamner. උන්වහන්සේ ආවේ සියලටම වඩා ඔබව එපා කරනු ලැබීමෙන් අයි කරන්න. On voit le brigand qui est à côté de Jésus sur la croix, par exemple. අපි දකිනවා උන්වහන්සේගේ කුරුසේ සිටියා වූ දෙපැත්තේ හිටියා වූ ඊශ්වරයා. Il dit, mais il était condamné et incapable finalement de racheter ses fautes, ce brigand-là. අපි දකිනවා ඒ ඔහුට මිල ගෙවන්න බැරි වෙච්ච හිඳයි ඒ දකුණේ වමේ ඊශ්වරාව කුරුසේ යනකසුන් ලැබුවේ. Mais il a dit quelque chose qui est assez intéressant ici. නමුත් එහි ස්ථානයේ ඔහු යම්කිසි ඉතා විශේෂ දෙයක් පවසනවා. Il a fait aussi quelque chose, c'est qu'il a détourné son regard auprès de Jésus. අපි දකිනවා ස්ථානයේ ඔහු දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේගෙන් ඒ බැල්ම අහකට ගන්න ලබනවා. Et il lui a dit, souviens-toi de moi. ඔහු යේසුස් වහන්සේ බලලා කියනවා මාව සිහි කරන්න. Et en fait, à partir de cette phrase, eh bien, cet homme avait reçu la grâce de Jésus. මේ වචනේ කියද්දිම යේසුස් වහන්සේ තුලින් ඔහු කරුණාව ලැබුවා. Car Jésus répondit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. මක්සද යේසුස් වහන්සේ ඒ ස්ථානයේ කියන ලැබුවා අද දවසේ මේ මොහොතේ ඔබ මා සමග පාරාදීසයේ ඉන්න යනවා කියලා. Ici, ce qui est intéressant, c'est que cet homme n'a pas fait d'effort. මේ ස්ථානයේ තියෙන වැදගත්කම තමයි මේ මිනිස්සයා ඊට ලොකු වෙහසක් දරුවේ නැහැ. Et la réalité, c'est qu'il n'avait pas de mérite non plus, si on est honnête. අපි දකිනවා මේ ස්ථානයේ ඇත්තටම ඔහු දෙවියන් යේසුස් වහන්සේ කරුණාව ලබන්න සුදුසු කෙනෙකුත් නෙවෙයි ඇත්තටම. Mais il a fait une seule chose, නමුත් ඔය එක් දෙයක් කළා. c'est qu'il a tourné son cœur à Jésus. ඔහු ඔහුගේ හදවත යේසුස් වහන්සේ දෙසට යොමු කළා. Et aujourd'hui, où tu en es? අද දවසේ ඔබ කොයි ස්ථානයේද ඉන්නේ? Est-ce que ton cœur est tourné à Jésus quand tu pêches? ඒ ඉන්න ස්ථානයේ ඔබගේ හදවත යේසුස් වහන්සේ දෙසට හැරී තිබෙනවද? Ou est-ce que ton cœur est tourné à toi-même? එහෙම නැත්නම් ඔබගේ හදවත හැරී තිබෙන්නේ ඔබ දෙසටද? Je sais que c'est pas facile. Quand on pêche, on a tendance à se condamner. අපි දකිනවා මේ පාපේ කරපු අවස්ථාවකදී ඒයින් ගැලවෙන්න ඒක අමාරුව තිබෙනවා. Mais la vérité, c'est que même nous, les hommes, nous condamnons les autres hommes. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම ඇත්ත දේ නම් අපි මනුෂ්‍ය විදිහට අපි අනිත් අයට වරද තබනවා. Alors que Dieu a donné ce mérite de la grâce. නමුත් යේසුස් වහන්සේ අපිට වරද තබන්න නැතුව අපිට කරුණාව දැක්වුවා. Alors qui sommes-nous pour condamner nous-mêmes et les autres? එහෙනම් අපි කවුද අනිත් වෙලාව කෙනෙකුට වරද තබන්න? Moi, je sais que personnellement, dans ma vie, මම දන්නවා මගේ ජීවිතේ පෞද්ගලිකව je suis quelqu'un qui me condamne énormément. මම ඊට විශාල වශයෙන් වරද තබන කෙනෙක්. Je fais une erreur, tout de suite, je me dis, ah, c'est de ma faute. ඒ මම යම්කිසි දෙයක් කරපු ගමන් ඒ වරද මම බාර ගන්නවා මාතෘකාවට කියනවා ඒක මගේ වැරද්ද හින්දා තමයි මේක උනේ J'ai කියලා. une tendance à m'auto-punir un petit peu. ඒ තුලින් මම මටම වරද තබාගෙන මම මටම දඬුවම් කරනවා ගන්නවා. Mais Dieu m'a parlé à travers ces pensées que j'avais envers moi-même. නමුත් යේසුස් වහන්සේ මේ තුලින් මගේ හදවතට මේ වචනේ මට කතා කරන්න ලැබුවා. Il m'a dit, si moi, je ne te condamne pas, ඒ උන්වහන්සේ මේ වචනේ මට කිව්වා මම නුඹ වරදටපත් කරන්නේ නැත්නම් alors tu n'as pas non plus à te condamner toi-même. ඔබට ඔබව වරදට තබා ගන්න බෑ. Amen. Il a dit quelque chose à la prostituée. ඔහු අපි දකිනවා ඒ ස්ථානයේ වෛශ්‍යස්ත්‍රිය යම්කිසි දෙයක් කියනවා. C'est une histoire qui est assez connue, que celui qui ne pêche, qui n'a jamais pêché, lui jette la première pierre. ඒක ඊට අපි දන්න කතන්දරයක් වරදක් කරපු නැති කෙනා පළවෙනි ගල ගසන්න කියන කතන්දරය. Il lui a dit, va et ne pêche plus. නමුත් යේසුස් වහන්සේ අවසානයේදී කියනවා යන්න නැවත පවු නොකරන්න කියලා. Mais l'homme est né pécheur.
මනුෂ්‍යයා පාපේ සමග උපත ලැබපු කෙනෙක්. Et il est difficile pour l'homme de rester sans péché, je pense, jusqu'à la fin ඒ du temps. වගේම මනුෂ්‍යයාට ඉතාමත්ම අමාරු කාර්යයක් තිබෙනවා පාපයෙන් තොරව සිටින්න. Et c'est pour ça qu'on va aller à mon deuxième point. ඒ හින්දා තමයි අපි මගේ දෙවෙනි කාරණාවට මම යන්නේ. C'est que la grâce de Dieu te transforme. දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව ඔබ වෙනස් කරනවා කියන කාරණාව. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. යේසුස් වහන්සේ තුළ කවුරු ඉන්නවා නම් ඔහු අවුත් මැරිවිල්ලක් සිටිනවා. Les choses anciennes sont passées. සියල්ල පරණ දේ පහ වෙලා ඉවරයි. Voici toutes choses sont devenues ඒ nouvelles. සියල්ල අලුත් වී තිබෙනවා. Donc les choses passées, elles restent derrière toi. ඔබගේ පරණ දේ ඔබේ පිටිපස්සේ තිබෙන්නේ. Et ton avenir est avec Jésus. ඔබගේ අනාගතය ඔබ ඉදිරියේ යේසුස් වහන්සේ තුළ තිබෙනවා. Un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu qui a goûté à la grâce. දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව රස බලා දැනගත්ත හරි ක්‍රිස්තියානි දරුවෙක් Il ne reste pas la même personne. එයා පරණ මනුෂ්‍යව ඉන්නේ නැහැ තවදුරටත්. Il a ce souhait de vouloir changer. එයාට ඕන වෙනවා වෙනස් වෙන්න. Il a ce souhait de même de ressembler à Christ. ඔහුට පිපාසයක් තිබෙනවා යේසුස් වහන්සේ තුළ තවදුරටත් කියලා වෙනස් වෙන්න. Quand on prend l'exemple de Paul qui était persécuteur, අපි දකිනවා උදාහරණයක් විදිහට පවුල්තුමා ඒ වෙනස ඔහු ක්‍රිස්තියානි කාරණේ පීඩා කරන්නෙක්ව සිටියා. vous imaginez un persécuteur qui persécutait des personnes chrétiennes, ක්‍රිස්තියානි කාරයින්ට පීඩා කරපු පීඩා කරන්නෙක් transformé en un apôtre qui est passionné. වෙනස් වුණා දෙවියන් වහන්සේගේ අපොස්තලවරයෙක් වන තරමට. Donc toi qui as une nature pécheresse, ඔබට ඔබගේ ආකාර වරදි කරන ආකල්පය තිබෙන ඔබට transformons-nous à des serviteurs de Christ. අපි වෙනස් කරනු ලැබුවා දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරන මනුෂ්‍යයන් ලෙසට. Transformons-nous à des soldats de Christ. අපි යේසුස් වහන්සේගේ සොල්දාදුවන් බවට පත් කරන්න ලැබුවා. Ce message, il me parle particulièrement. මේ වාක්‍ය මට පෞද්ගලිකව ඉතා විශාල ලෙස කතා කරන දෙයක්. Parce qu'on pense que le jour où nous avons reçu le salut, අපි හිතන ගොඩක් වෙලාවට අපිට ගැලවීම ලැබුණු දවසේ que la grâce s'arrête à ce jour-là. අපගේ කරුණාව අපිට ලැබෙන කරුණාව නතර වුණයි කියලා. Mais il est essentiel de comprendre que cette grâce, il faut la porter tous les jours. නමුත් ඔබ තේරුම් ගත යුතු තිබෙනවා මේ කරුණාව දිනපතා අලුත් වෙන දෙයක්, අලුත් දිනපතා ලැබෙන දෙයක් කියන දේ. Et on va aller à mon troisième point. අපි යනවා අපි තුන්වෙනි කාරණාවට. Vivre sous la grâce au quotidien. දිනපතා උන්වහන්සේගේ කරුණාව යටතේ ජීවිතේ ගෙවීම. Dans Romains 5:20, il est écrit. රෝම 5:20 C'est un verset que j'adore. මම ආශා කරන වචනයක් ඒක. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. නමුත් පාපය මරණය කියන රජගම් කලක් මේ අනුග්‍රහය සදාකාල ජීවනයේ සදා අපේ යේසුස් වහන්සේ තුල කරුණ කොටගෙන රජකම් කරන පිරිස පාපේ බොහෝ තැන් අනුග්‍රහයට වඩා ඊට අධික වූයේ. Amen. Ce que je veux dire ici par là, c'est que la grâce de Dieu, elle est puissante par rapport au péché. මම මේ ස්ථාන ඔබට කියන්න කැමති වෙන්නේ උන්වහන්සේගේ කරුණාව පාපයට වඩා විශාලව තිබෙනවා කියන දේ. Vivre sous la grâce, ça ne veut pas dire que tu dois être parfait. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව යටතේ ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඔබ සර්ව සම්පූර්ණ ජීවිතයක් ගෙවනවා කියන එක නෙවෙයි. Ça veut dire que tu dois te lever chaque jour et apprendre à te confesser. ඔබ දිනපතාම උදේ නැගිටලා ඔබගේ පාපේ කියලා දීලා ජීවිතේ ගෙවන එකයි උන්වහන්සේගේ කරුණාව කියන්නේ. C'est avoir un cœur humble et revenir à Dieu. උන්වහන්සේ තුල යටහත් වී නැවත උන්වහන්සේ වෙතට එන්න වූ හදවතක් ඇතුව ජීවත් වීම. Reconnaître que Dieu t'aime sans condition. දෙවියන් වහන්සේ අපට ප්‍රේම කරනවා කියන දේ දැන ගැනීම. Reconnaître que Dieu ne te juge pas pour tes erreurs. දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ වැරද්දට දඬුවම් කරන දෙවි කෙනෙක් නොවේ කියන දේ දැන ගැනීම. C'est vraiment important que nous mettions au quotidien un temps de repentance. අපි ඊටාත්ම වැදගත් වෙනවා අපගේ ජීවිතේ පසුතැවිලි වීමට වේලාවක් ගත කිරීම. Car plus tu vis dans la repentance, moins tu vis dans la culpabilité. ඔබ පසුතැවිලි වීම තුළ ජීවත් වෙන කාලය වැඩි වෙන තරමට ඔබගේ වරද තැබීම තුළ ජීවත් වෙන කාලය අඩු වෙන්න යනවා. Et tu auras moins peur des choses qui t'entourent. ඒ වගේම ඔබට කාලය අඩු වෙන්න යනවා ඔබගේ වටපිටාවෙන් එන්න යනා වූ චෝදනා වලින් වැළකෙන්න. J'aimerais finalement conclure par quelque chose. මම යම් කිසි කාරණාවක් ඔබට කියලා අවසන් කරන්න කැමතිව සිටිනවා. Comprendre que la grâce de Dieu est un don vivant. ඔබ තේරුම් ගත යුතු තිබෙනවා උන්වහන්සේගේ කරුණාව කියන්නේ ජීවමානව දෙනු ලැබුවා වූ දෙයක් කියලා. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un cadeau qui est immérité. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ නොලැබිය යුතු තෑග්ගයක්. Mais qui te transforme. ඔබ වෙනස් කරනු ලබන, Elle te sauve, ඔබ ගලවන, elle te transforme ඔබ වෙනස් කරන, et elle t'envoie vers les autres. ඔබව අනිත් අය වෙතට යවනු ලබන.
je pense qu'il est important qu'on fasse cette prière මම හිතනවා අපි මේ යාඥාව කළ යුතු තිබෙනවා. où nous n'oublions pas la valeur de la grâce. දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව අමතක නොකරන යාඥාවක්. Parce que si Dieu t'a donné cette grâce, නමුත් මොකද දෙවියන් වහන්සේ ඔබට මේ කරුණාව දීලා තිබෙනවා නම් c'est que tu es important. ඒ මොකද ඔබ වැදගත් කෙනෙක් හින්දා. Et sachez qu'il y a de la place pour tout le monde à sa table. ඒ උන්වහන්සේගේ මේසේ අපි හැම කෙනෙකුටම ඉඩක් තිබෙනවා. C'est une table qui a des places illimitées. ඒ උන්වහන්සේගේ මේසේ ඒ තිබෙන ඉඩ අසීමිතයි. C'est pas une grâce uniquement pour un tel ou un tel. ඒ උන්වහන්සේගේ කරුණාව එක්කෙනෙකුට හෝ කීප දෙනෙකුට පමණක් නොවේ. Mais si tu fais ce choix ඔබ මේ අද දවසේ ඔබ මේ දේ තෝරා ගන්නවා නම් et que tu comprends la valeur de la grâce, ඔබ තේරුම් ගන්නවා නම් උන්වහන්සේගේ කරුණාව දින tu වැදගත්කම verras que le Seigneur va t'embellir. ඔබ දකින්න යනවා දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තව ඉදිරියට ගෙනියන්න ලබනවා පුරවන්න ලබනවා. Je vais terminer par une petite histoire que j'ai écoutée quand j'étais adolescente et que j'ai accepté Jésus. මම තරුණියෙක් සිටි කාලේ මම ඇසුව දෙයක් මම ඔබට කියන්න යනවා. Je pense que tu peux mettre la prochaine slide. Alors, c'est l'histoire en fait d'une famille. මේක පවුලක් සම්බන්ධව කියන ලබන කතාන්දරයක්. Et donc, qui invite un ami à eux qui est peintre. අපි ඔවුන්ගේ පවුලට තීන්ත ගාන පිටවරු කරන කෙනෙක්ව කැඳවනු ලබනවා ඉන්වයිට් කරන ලබනවා. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'enfant renverse sa tasse de café. මොකද මෙතන වෙන්නේ මේ කුඩා දරුවා ඔහුගේ තේ කෝප්පය මේසේ හලනු ලබනවා. Et le souci, c'est que cette tasse de café, elle éclabousse et elle fait même une grosse tache sur le mur. අපි නමුත් එතනින් වෙන්නේ මොකද්ද මේ චූටි තේ කෝප්පය හැලීමෙන් ඇතිවෙනා වූ විසිරීමෙන් ඒ පිටියේ විශාල පැල්ලමක් ඇති වෙනවා. La prochaine slide, s'il te plaît. Et donc, en fait, cet ami peintre, මොහොතේදී මේ තීන්ත ගාන ලබන යාළුවා විසින් il voit finalement non, c'est pas Jésus, mais cet ami peintre, il voit en fait cette famille qui est assez attristée par la tâche. ඔහු දකිනවා මේ පවුල මේ කුඩා මේ තේ පැල්ලම කනකොට කනකාටුවට පත් වෙලා තිබෙනවා. Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire? මොකද්ද ඔහු කරන්නේ? ඔහු තීරණය කරනවා. Eh ben, il décide de faire un dessin sur cette tâche. ඔහු තීරණය කරනවා මේ බිත්තියේ පැල්ලම වෙච්ච තැන යම් කිසි ආකාරයක චිත්‍රයක් අනින්න. Quelle est la morale de cette histoire? ඔබ දකින්නවද මේ කතාන්දරේ තිබෙන ගතියුතු දේ? De la même manière, ඒ වගේම තමයි Dieu prend tes erreurs, ඒ දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ වැරද්ද ගන්නවා. il prend tes chutes et tes blessures, ඔබගේ වැටීම සහ ඔබගේ රිදීම උන්වහන්සේ ගන්නවා. mais il les transforme en quelque chose de beau. ඒක අරගෙන උන්වහන්සේ යම් කිසි ආකර්ෂණීය දෙයක් බවට උන්වහන්සේ ඒක හරවනවා ලබනවා. Là où tu vois de la laideur, ඔබ දකිනවා එතන තිබෙන දේ. là où tu vois de la mocheté, ඔබ දකිනවා එතන තියෙන අප්‍රිය ජනක දේ. peut-être que toi aussi tu vois quelque chose de moche chez toi. ඔබ තමයි දකින්න පුළුවන්. ඔබ තුල අප්‍රිය ජනක දෙයක් ඔබ දකින්න පුළුවන්. Je veux t'encourager cet après-midi et te dire que Dieu voit une œuvre magnifique en toi. නමුත් උන්වහන්සේ ඔබ තුල දකින්නේ අප්‍රිය ජනක නෙවෙයි ඔබගේ වැරද්ද තුලින් උන්වහන්සේ විශිෂ්ට දෙයක් දකින්න ඔබ තුල. Car sa grâce, elle couvre. මක්සද් උන්වහන්සේගේ කරුණාව ඒ වැරද්ද වසනවා. Sa grâce, elle restaure. ඔය ඒ වැරද්ද උන්වහන්සේ නැවත නව ජීවනයක් දෙනවා. Et sa grâce te transforme. ඒ කරුණාව තුලින් ඔබ වෙනස් කරනු ලබනවා. Amen. Amen. Haleluya. ප්‍රශංසා වේවා, මහිම වේවා, මහිම වේවා. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Church post, yeah. දෙවියන් වහන්සේ යහපත්ම යහපත්. ආමේන්. හalleluya.